ओम शांति 2 अगस्त 2026 अव्यक्त बापदादा रिवाइज 17 फरवरी 2011 मुरलीर सारांश मानसिक सेवा द्वारा आत्मा मानंको अंजलि देवार सेवा करने सहित बहुत कालर तीव्र पुरुषार्थ करी सदा प्रस्तुत रहिले मालार दाना होइजिव। आज स्नेहर सागर निजर स्नेही पिलामानंक सहित मिसिबा पई आसिछन्ते। पिलामाने मने पकाइले मेरे बाबा आ जाओ। तेणु बाबा कहउछन्ति मोर स्नेही पिलामाने स्नेह भितरे एभली आकर्षण रहिछि। तेणु बाबा कहउछन्ति मोर स्नेही पिलामाने स्नेह भितरे एभली आकर्षण रहिछि जहाँकि प्रत्येक संतान बाबा को निजर करिछन्ति एवं बाबा मध्य प्रत्येक संतान को मोर संतान कही निज भितरे मिसाई देइछन्ति। एहा बड़ चमत्कार अटे जहाँकि पिलामाने कहिले मेरे बाबा। तेणु एही मोर शब्द भितरे एते स्नेह भरी रहिछि जहाँकि बाबा मध्य कहिले मेरे बच्चे। तेबे स्नेह कौन रु कौन करि देउछि। प्रत्येक संतानर मस्तकरे आज स्नेहर तरंग उठिबारे लागिछि। एहाकु देखि बापदादा हर्षित हेउछन्ति। स्नेह ही हृदय को आपणार करिबार साधन अटे। तेणु प्रत्येक संतान भितरे आज स्नेहर तरंग उठुथिबार देखि बापदादा मध्य खुशी हेउछन्ति। एबे 5 मिनिट पाई बापदादा समस्तंकु गोटिए ड्रिल कराउछन्ति। निजर मानसिक शक्ति बा संकल्प शक्ति द्वारा सारा सृष्टि भितरे जेउ माने भी तुमर भक्त अछन्ति बा अनेक दुखी अशांत आत्मा माने अछन्ति तुमको मने पकाउछन्ति। हे आमर पूर्वज माने आमको अल्प समय पाई हेउ पछके टिकिए शांति दे दियो, टिकिए सुखर अंजुली दे दियो, आमको रक्षा कर। एही भली आत्मा मानंकु एही ठारे बसी प्रकट कर। कौन सेमानंकर डाकरा तुमको सुना जाउछि तो रक्षा कर रक्षा कर। तेबे एही भली आत्मा मानंक निकटरे निजर मानसिक शक्ति द्वारा सुख शांतिर किरण पहुंचाओ। एइभली मानसिक सेवा सारा दिन भितरे बारंबार करुथाओ काहेकि ना बाबांक सहित तुमे पिलामाने मध्य विश्व सेवक अट। सारा दिन बाणी द्वारा जेपरी सेवार निमित्त हेउछ सेहीपरि मझिरे मझिरे मानसिक सेवा करिवार मध्य अभ्यास करि चल। एथिरे तुम निजर मध्य लाभ रहिछि काहेकि ना तुमर मन जदि सर्वदा सेवारे व्यस्त रहिबो तेबे तुम पाखकु मझिरे मझिरे माया जेउ सबु फालतू संकल्प बा व्यर्थ संकल्प नहीं आसुछि सेथिरु रक्षा पाई जिवो। परिश्रम करिबाकु पड़िबो नाही। जेतेबेले बाप दादा पचारुछन्ति समस्ते किपरि अछ तेबे कौन उत्तर देउछ। पुरुषार्थ तो चलीछि किंतु केबे केबे सदाकालर पुरुषार्थ हेउ नाही। तेणु बाप दादा एबे पिलामानंकर एही रेकर्ड देखिबाकु चाहुछन्ति जे एही केबे केबे शब्दटी समाप्त होई जाऊ। कौन बाबा कहउछन्ति एही केबे केबे शब्दटी समाप्त होई जाऊ। कौन होई परिबो। केबे केबे शब्द समाप्त होई जिवो। कौन समय आसिले प्रस्तुत होई जिवो। बाबा कहउछन्ति बाबा पचारुछन्ति कौन समय आसिले प्रस्तुत होई जिवो। एबे हेउछु निश्चित हेबु। एहा परिवर्ते एबे सदा प्रस्तुत होई परिबो। काहेकि जानिछ सदा प्रस्तुत रहिबार अभ्यास मायाजित मनजित जगत चित्र संस्कार को जदि बहुत समय पूर्वरु जमा करिथिबो तेबे जाई अंतिम समय रे मध्य एही बहुत कालर अभ्यास
ତୁମକୁ ବିଜୟୀ କରି ମାଳାର ଦାନ କରିଦେବ। ତୁମେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ପାସ୍ ନୁହେଁ, ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍। ତେବେ କୁହ, ଏହିଭଳି ସାହସ ଅଛି ତ? ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ତ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଳାର ଦାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମାଳାର ଦାନ କରିବାର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ତ ଅଛି ନା? ବାପ୍ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ମାଳାର ଦାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମାଳାର ଦାନ ମନେ କରୁଛ? ଏମିତି ବି 16,000 ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ମାଳାକୁ ତ ଯିବ ନା। ତେବେ ବିଶେଷ ମାଳା ଯାହାକି ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରଥମ ମାଳା ଅଟେ। ତେବେ ଆଜି ବାପ୍ଦାଦା ସେହି ଦାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସେହିମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଜି ନିଜର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସିଂହାସନ ଉପରେ ତ 2 ଜଣ ହିଁ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ସାଥୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଥମ ମାଳା ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିନେଉଛ? ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଯଦି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଅ, ଏକା ଏକା ଯାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଥିରେ ଯାଉଥିବା ପାଖାପାଖି ଦାନା କେଉଁମାନେ ହୋଇଥିବେ? ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କାଳର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ। କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ବାଲା ନୁହେଁ, ବହୁତ କାଳର ବାପ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବାଲା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀର ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ଛୋଟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଛୋଟ ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା। ବାପ୍ଦାଦା ତ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ନ ହେଉ। ଅଚଳ, ଅଟଳ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ପିଲା ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ, ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ତ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଟିଚର କିଏ ହେଲା? ସମୟ ନା ବାବା? ସମୟ ତ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ତୁମକୁ ଏବେ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସମୟର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଦେବେ। ପାସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟର ଲଗାତାର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ବାଲା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ତାରିଖକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କିଛି କିଛି ହୋଇ ହିଁ ଯିବୁ, କରି ହିଁ ଦେବୁ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆଗକୁ ନ ବାହାରୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ଶେଷ ଦାନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଦିଲ୍ର ସହିତ ମେରା ବାବା ତ କହିছে ନା। ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆତ୍ମାମାନେ ମେରା ବାବା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମେରା ବାବା ବୋଲି ତ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛି, ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଶେଷ ନମ୍ବରର ପିଲା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର କରିଦେଇ, ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହ ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମା ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଃ ପିଲାମାନେ ବାଃ, ସାହସୀ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ସାହସ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ନିଜର ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାବା ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଷ୍ଟପ୍, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ଦେଖିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନସିକ ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିରଣ ଦେବାର ସେବାରେ ମନକୁ ଅଧିକ ଲଗାଅ, କାହିଁକି ନା ମାନସିକ ସେବା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଅଟେ। ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଡବଲ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛ ଏବଂ ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଦିଲ୍ର ସହିତ କରୁଛ ନା, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ବାଣୀର ସେବା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଏବେ ବିଶେଷ କରି ମନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେବାର ସେବା କରିଚାଲ। ମନକୁ ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେବାରେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦେବାରେ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀର ସେବା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ସେବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଦେବାର ସେବା, ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେବା ଗୁଡ଼ିକରେ ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। କାହିଁକି ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ଆତ୍ମାମାନେ କିଏ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା। ତୁମକୁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେତେ ଯେତେ ସେବାରେ ଲଗାଇବ, ସେତେ ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେପରି ନିଜର ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, ସେହିପରି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିରଣ ଦେବାର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କିଛି କିଛି କର। କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି? ଅଧିକାଂଶ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ବାଲା କିଏ? କୁହ, କିଏ ଦେବ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ଏହି ମାନସିକ ସେବାକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଚେକ୍ କରୁଥାଅ, କେତେ ସମୟ କରିଲି। ଯେପରି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛ, ସେହିପରି ମାନସିକ ସେବାରେ କେତେ ସମୟ ଦେଲ? ଦୟାଳୁ ତ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ହେ ମାତା ପିତା, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଶୁଭୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣ, ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ? ତୁମର ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା କର, ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ ଏବଂ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କର। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ବାପଦାଦା ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଶିଖିଲ ଧେ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ,
ଏବେ ଦୟାଳୁ ରୂପ ଧାରଣ କର। ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଚାହେ ଯେପରି ବି ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ତାର ସଂସ୍କାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରର ସଂଘର୍ଷ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚାହେ ଯେପରି ବି ସଂସ୍କାର ହେଉ, ତାର ସଂସ୍କାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରର ସଂଘର୍ଷ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ଅଛି ନା, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା। ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ ନା? ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ? ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କରିବ ନା? ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ନା କେବଳ ଦେଖୁଥିବ? ହେଉଛି ତ? ନା, ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ହେଉ ବା କେହି ବି ହୋଇଥାଉ। କେବଳ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏଇଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣୀ ଏବଂ ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଜଣାଇ ଦେଇଛ, ତେବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ତାପରେ ବାପଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମୁରବୀ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ହଲଚଲରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ, ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ 10 ମିନିଟର କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କରି ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ, ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ବାବାଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ମଧୁବନବାଲା ଉଠ। ମଧୁବନବାଲା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କିଏ କରିଥାନ୍ତେ? ଆରାମରେ ଆସୁଛ, ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ସତେଜ ହେଉଛ। ତେଣୁ ମଧୁବନବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଅ। ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗା କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ମଧୁବନବାଲାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ବସି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେବା ଅଟେ। ମଧୁବନବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେବା ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା କାରଣରୁ ସୁଖଦାତା ହୋଇଗଲ ନା? ତେଣୁ ମଧୁବନବାଲାଙ୍କର କାମ ହେଲା ସୁଖ ଦେବା ଏବଂ ସୁଖ ନେବା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ ଶୁଣାଉଛ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଫାଇଦା ଅନେକ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ କମ୍ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁବନବାଲାଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ ହେଲା? ସୁଖ ଦେବା, ସୁଖ ନେବା। ସୁଖଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ମୁରଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୁରଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠ। ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ ବା ଶୁଣ। ପରମଧାମରୁ ବାପଦାଦା ଆସୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ମହାବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁରଲି କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ।
जदि मिस करिब तेबे बापदादांकर हृदय सिंहासन मध्य मिस होइजिब। सेथिपाई जोमाने भी मुरली मिस करुछंती सेमाने भावन्तु जे आमे 3टी सिंहासनर मालिक नुहे, 2टी सिंहासनर मालिक मध्य यथाशक्ति हिसाब रे हेबु। सेथिपाई मुरली 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 काहेकि ना मुरली रे प्रतिदिन पाई निर्देश मिली थाए, 4टी जाक विषय पाई निर्देश मिली थाए। तेणु प्रतिदिन निर्देश मिलिबा दरकार ना। तेबे जेउमाने भी मिस करुथिब कारणे अकारणे सेमाने निज निजर व्यवस्था कर किपरि मुरली शुणिबु। कौनसी ना कौनसी सुविधा निज पाई कर। आजिकाली विज्ञानर साधन गुड़िक मध्य तुम पाई भी बाहरिछि। ब्रह्मा बाबांक शरीर रे प्रवेशता हेबार 100 वर्ष पूर्वरु ही एही विज्ञान बाहरिछि। तुम मानंकर मध्य कामरे आसिब। सेथिपाई ताकू कामरे लगाओ, फायदा उठाओ। अच्छा, सम्मुखरे बसिथिबा बा जेउठी भी शुणुथिबा पिलामानंकु बापदादांकर आंतरिक स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। सेवार पाली यूपी और बनारस रपटे। यूपी सहित ब्रह्मा बाबांकर एवं जगदम्बांकर बहुत स्नेह थिला। ब्रह्मा बाबा जेते थर यूपी को आसीछंती सेतिकी थर बॉम्बे को मध्य आसीछंती, किंतु यूपी को मध्य आसीछंती। तेणु जेउ स्थान रे ब्रह्मा बाबांकर पाद पड़िछि सेही स्थान केते भाग्यवान अटे। लखनऊ एवं कानपुर उभय एही भाग्यर अधिकारी अटंती। बॉम्बे मध्य अधिकारी होइछि, किंतु एबे यूपीर पाळे। प्रत्यक्ष भावरे माँ एवं बाबांकर शिक्षार वृंदा यूपी रे पड़िछि। एबे यूपी आगकू कौन करिब? बाणी द्वारा मेला गुड़िकरे सेवा तो करुछ, किंतु वर्तमान समय अनुसारे बापदादा जेउ कथा कहि आसिछंती जाहाको पूर्वरु मध्य करिछ। उत्तराधिकारी एवं नामीग्रामी माइक। तेबे नामीग्रामीर अर्थ एहा अटे जे सेमानंकर कहिबार प्रभाव सुनिबा बालांक उपरे पडुथिब। एही भली माइक प्रस्तुत कर। सेही भली उत्तराधिकारी मानंकर ग्रुप मध्य सबु सेंटर मानंकरे रहिबा दरकार। तेबे यूपी र केते सेंटर अछि? बहुत अछि ना। तेबे सेतिकी उत्तराधिकारी आत्मा बाहरिबा दरकार। हिसाब करिब केते सेंटर अछि एवं केते जना उत्तराधिकारी अर्थात वारिस क्वालिटीर आत्मा बाहरिछंती एवं जेतिकी हेबा दरकार सेतिकी बाहरी सारिछंती ना बाहर करिबाकू पड़िबो। जदि बाहर करिबाकू पड़िबो तेबे समय उपरे कौनसी भरोसा नहीं। तेणु शीघ्र शीघ्र वारिस एवं माइक बाहर कर। जो मानंकर कथा सुनी अनेक आत्मा मानंकर भाग्यर रेखा खोलीजिब। काहींकि ना तुमे माने तो बहुत सेवा करिलणी। जो माने पुरुणा अटंती से माने तो बहुत सेवा करि सारिलेणी। एबे सेवा कराओ। करिबा वालांकु बाहर कर। करि पारिबो ना? टीचर माने हाथ उठाओ। अच्छा, टीचर माने मध्य बहुत अछंती। तेणु एतिकी जनकू प्रस्तुति कर। प्रत्येक सेंटर चाहे छोट होई थाउ कि बड़ होई थाउ, जदि सेंटर गुड़िकर तालिकारे अछंती तेबे सेमानंको निश्चित भावरे निजर प्रमाण देबाकू हेबो। काहींकि ना समय उपरे कौनसी भरोसा नाही। केबे भी किछि भी होई जाई पारे। सेथिपाई बाप दादा जेउ सबु जोन गुड़िक एठाकू आसुछंती, जेउ माने आसी भी नाहंती,
सबु जोन को यही कथा कहउछंती जे एबे आग को बढ़। क्लास गुड़िक तो बहुत हेउछि, संख्या मध्य बढ़ी बढ़ी चली, किंतु एबे निमित्त हेबा बालांकु तैयारी कर एवं सेमानंकु तैयारी करिबा पई बाप दादा देखुछंती। सबु जोन रे एभली आत्मा मध्य अछंती जेउ माने कि निमित्त होई पारिबे। तेणु यूपी वाला प्रथमे तो भक्त मानंकर कल्याण कर। भक्त बोलाउथिबा आत्मा जदिओ अल्प अछंती किंतु अछंती, सेमानंकु भक्तिर फल प्राप्त कराओ। बिचरा बहुत मेहनत करुछंती। बाप दादा देखुछंती जे समस्ते निज निजर पुरुषार्थ रे आगकु मध्य बढ़ुछंती, किंतु एबे मध्य आहुरी बढ़िबा पई सुजोग अछि। करुछ मध्य, एमिति नुहे जे करुनाह, करुछ निश्चित, किंतु आउ टिके बेग को बढ़ाओ। भल अट एवं भल सेवा मध्य करुछ। सबु दादी माने मध्य तुम मानंकु अभिनंदन देउछन्ते। पांडव माने मध्य केते आसीछन्ते, पांडव माने मध्य कम नुहंती। एभली किछि सेवा मध्य अछि जाहाको पांडव माने ही करि पारिबे। सेथिपाई पांडव मानंकु मध्य बाप दादा एवं समस्त मधुबनवासी अभिनंदन देउछन्ते। अच्छा, आजिर वरदान, बुद्धि रूपक पाद को मर्यादार सीमारेखा भितरे रखुथिबा सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा भव। बुद्धि रूपक पाद को मर्यादार सीमारेखा भितरे रखुथिबा सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा भव। जो पिलामाने निजर बुद्धि रूपक पाद को टिकिए भी मर्यादार सीमा भितरु बाहर को बाहर करंती नहीं, सेमाने गेल्हा संतान हेबा सहित भाग्यवान मध्य होई जांती। सेमानंक पाखकु केबे कौनसी भी विघ्न अथवा तूफान, दुख बा उदासी आसी पारिबो नाही। जदि आसुछि तेबे बुझी नेबा दरकार जे निश्चित भावरे बुद्धि रूपक पाद मर्यादार सीमा ठारू बाहर को बाहर करिछ। सीमा ठारू बाहर को बाहर करिबा अर्थ भिकारी हेबा। सेथिपाई केबे भी भिकारी अर्थात मागिबा बाला नुहे, सर्वशक्ति संपन्न शक्तिशाली हुआ। आजिर स्लोगन, जो माने सर्वदा न्यारा एवं बाबांकर प्यारा अटंती सेमाने सुरक्षित रही थांती। अव्यक्त इशारा, अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ हुआ। दृढ़ता ही सफलतार चाबिकाठी एवं सफलता तुम मानंकर जन्मसिद्ध अधिकार। सेथिपाई दृढ़ता को कामरे लगाओ, बेपरुआ हुआ नहीं, होई जीव करिदेवी एभली भाव नहीं। दृढ़ संकल्प द्वारा मनर व्यर्थ संकल्प को समाप्त करी विजयी हुआ। ओम शांति।